Okay, today we shall discuss a poem from your textbook from Unit 1, Reading B. The page number in your textbook is page number 16 in your textbook. There you have a poem named The Duck and the Kangaroo. This is the name of the poem, The Duck and the Kangaroo. Usually we pronounce this Kangaroo and pronounce chestamana, but that's a wrong pronunciation. It is not Kangaroo. You have to pronounce it Kangaroo. Kangaroo. Likewise, you have to pronounce it Kangaroo is the pronunciation of the word. Please look into your textbooks. You can find there 4 diagrams. Observe the first diagram. There you can see a kangaroo. Please look into your books. You can see a kangaroo and a duck. They are usually in the forest. They are found in the forest. You can see that the backdrop is set up in the forest. It is set up, the poem is set up in the backdrop of the forest. That you can see here. Observe this diagram clearly. You can understand that. You can see a kangaroo and a duck. You can see a duck here. And they are standing on a rock. Have you seen it? Observe the second diagram and find the differences. What are the differences between the first diagram and the second diagram? Observe the feet. The feet of the duck. Can you find anything? Blue color socks. You can find blue color socks. And you can find something on the rock. Find something on the rock. Excuse me. What is that? A coat. A coat on the rock. A coat on the rock. You can see that. Observe the second diagram carefully. And observe the third diagram. Third diagram carefully. There you can see the kangaroo is leaping. Leaping means jumping a long distance. Okay. And you can see the duck on the tail of the kangaroo. Gatiga pattukoni undi chudandi. Right? And it's wearing, you can see that, observe the duck carefully. You can see it's wearing a cloak, coat and under, woolen coat veskuni undi. And you can see it's wearing socks, blue color socks. And it is in jumping state. Then leap and antam, L-E-A-P, leap. Leap and covering long distances, a long jump, covering a long distance. Okay. And in the fourth diagram, observe the backdrop once again. Observe the backdrop. Pale moonlight. మనకు ఇప్పుడు కార్తీక పౌర్ణమి రోజులు కదమ్మా, నైట్ టైం ఎలా ఉంటుందో అబ్జర్వ్ చేశారా? మనం లైట్ వేసుకోకపోయినా పర్లేదు, రోడ్డు మీద లైటింగ్ లేకపోయినా పర్వాలేదు, లైటింగ్ అంతా కనిపిస్తుంది కదా మనకి. అబ్జర్వ్ చేయండి. మీరు ఇంటి బయటకు వచ్చి చూస్తే, మీరు నైట్ 9-10 ఆ టైంకి బయటకు వచ్చి చూస్తే, యూ కెన్ సీ దట్ యువర్ కంప్లీట్ విలేజ్, యువర్ హౌస్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ లిట్ అప్ అండర్ ద లైట్ ఆఫ్ ద మూన్. అది చాలా ప్రశాంతంగా, చాలా కూల్గా ఉంటుంది, మనకి చాలా ప్రశాంతంగా అనిపిస్తుంది. దాన్ని పెయిల్ లైట్ అని అంటారు. పిఎల్ఈ పెయిల్ అంటే డల్ లైట్ అని అర్థం. మనం 5 స్టార్ హోటల్స్కి అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు చుట్టూ పెద్ద పెద్ద లైట్లు వేసి బోల్డ్ అంత లైటింగ్ బెటర్, అందరికీ కనిపించేలా లైటింగ్ బెటర్ కదా మనకి. అది కొంచెం ఆడ్గా ఉంటుంది, అవునా? అందరికీ కనిపించేలా ఉండడం, హెవీ లైటింగ్లో ఉండడం. అదే డల్ లైట్లో ఉంటే మనం కూల్గా, ప్రశాంతంగా అనిపిస్తుందా లేదా, పీస్ఫుల్గా అనిపిస్తుందా లేదా, అటువంటి లైట్ని పెయిల్ లైట్ అంటారు. డల్ అండ్ ప్లెజెంట్ లైటింగ్ అనమాట. మనకి ఫుల్ మూన్ డేలో ప్లెజెంట్ లైటింగే కనిపిస్తుంది కదా మనకి, అలాంటి లైటింగ్ అనమాట ఇది. ఓకేనా? అలాంటి లైటింగ్లో యూ కెన్ సీ దెమ్ అండ్ యూ కెన్ ఫైండ్ దీస్ టూ, duck and the kangaroo, these two in a happy mood, in a happy state. Okay, I think you all understood these diagrams. Observe the diagrams carefully, then you can understand. Let's see what's the content of the poem. Look over there. The duck and the kangaroo. Its pronunciation is kangaroo. Don't say kangaroo. It's never kangaroo. It's kangaroo. The duck and the kangaroo. Let's see. Said the duck to the kangaroo.
నౌ ద డక్ ఈజ్ స్పీకింగ్. ముందు డక్ మాట్లాడుతుంది. హూ ఈజ్ ద డక్ స్పీకింగ్ టు? ఎవరితో మాట్లాడుతుంది? క్యాంగ్రూతో. సీ దట్ వాట్ ఈస్ టెలింగ్. గుడ్ గ్రేషియస్. గుడ్ గ్రేషియస్. హ్యావ్ యూ సీన్ ఎక్స్క్లమేషన్ దెన్? ఆ పక్కన ఒక సింబల్ ఉంది చూసారా? ఎక్స్క్లమేషన్ సింబల్ అంటారు. దాన్ని చదివేప్పుడు ఆశ్చర్యం అంటారు చూసారా? అలా చదువు. గుడ్ గ్రేషియస్. ఓ మై గాడ్ అంటాం కదా. మన తెలుగులో అయితే అబ్బా ఎంత బాగుందో, అబ్బా ఎంత బాగా తిరుగుతున్నావు, అబ్బా ఎంత మంచి డ్రెస్ వేసుకున్నావు, మన అబ్బా అనే డైలాగ్ అంటాం చూసారా? మన ఆశ్చర్యాన్ని, మన హ్యాపీనెస్ని, మన సర్ప్రైజ్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది కదా. అటువంటి వర్డ్ ఈస్ గుడ్ గ్రేషియస్. మై గాడ్. ఓ గుడ్. లైక్ వైజ్. హౌ యూ హాప్. అగైన్ ఎక్స్క్లమేషన్. ఎక్స్క్లమేషన్ అంటే ఏంటి? దాన్ని చూస్తూ ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది. హాపింగ్ అంటే లాంగ్ జంపింగ్. అబ్బా నువ్వు ఎంత బాగా జంప్ చేయగలుగుతావు నువ్వు. హౌ లాంగ్ డిస్టెన్సెస్ యూ కవర్డ్ ఇన్ జస్ట్ వన్ లీప్. నువ్వు ఒక్క లీప్లోనే, ఒక్క జంప్లోనే ఎంత బాగా ఇక్కడి నుంచి అంత దూరం వెళ్ళిపోతావో నువ్వు. వాట్ ఎ గ్రేట్ డిస్టెన్స్ దట్ ఈస్ కవర్డ్ జస్ట్ ఇన్ వన్ లీప్. హౌ గ్రేట్ యూ హాప్. హౌ గ్రేట్ యూ జంప్. ఆశ్చర్యంగా అడుగుతుంది. బికాస్ ఎ డక్ కెన్ నెవర్ మేక్ సచ్ ఎ జంప్. ఒక డక్ అంత దూరం ఎగరగలదమ్మా? అంత దూరం జంప్ చేయగలదా? దానికి వండరే కదా. విత్ వండర్ అండ్ ఆస్టనిష్మెంట్ అంటే ఆశ్చర్యంతో, సర్ప్రైజ్తో క్యాంగ్రూని చూసి అది అడుగుతుంది అనమాట. హౌ గ్రేట్ యూ హాప్. హౌ గ్రేట్లీ యూ హాప్. ఎంత బాగా జంప్ చేయగలుగుతున్నావు నువ్వు అని అడుగుతుంది. ఆల్ ద ఫీల్డ్స్ అండ్ ద వాటర్ టూ. యూ క్యాన్ జంప్ ఓవర్ ద ఫీల్డ్స్. నువ్వు పొలాల మీద నుంచి దూక్కుంటూ వెళ్ళిపోతావు. అండ్ ఓవర్ ద వాటర్. వాటర్ నుంచి కూడా చిన్న చిన్న వాటర్ బాడీస్ ఉంటాయి కదా మధ్యలో. ఆ వాటర్ బాడీస్ కూడా నథింగ్ కుడ్ స్టాప్ యూ. నేను ఏది ఆపలేదు. ఎంత పెద్దనైనా నువ్వు భలే జంప్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతావు. సింగిల్ హాప్లో వెళ్ళిపోతావు. యూ కుడ్ జంప్ ఇన్ సింగిల్ హాప్. యూ కుడ్ కవర్ ఇన్ సింగిల్ హాప్. లాంగ్ డిస్టెన్సెస్, వాటర్ బాడీస్, ఫీల్డ్స్, నథింగ్ కుడ్ స్టాప్ యూ. పొలాలు కాదు, చెట్లు కాదు, వాటర్ బాడీస్ కాదు, ఏవి నిన్ను ఆపలేవు. భలే ఎగురుతావు నువ్వు అని అంటుంది. సీ దట్. యాజ్ ఇఫ్ యూ నెవర్ వుడ్ స్టాప్. ఇఫ్ ఐ సీ యూ ఐ గెట్ ఎ ఫీలింగ్ దట్ యూ వుడ్ నెవర్ వుడ్ స్టాప్. యూ వుడ్ నెవర్ స్టాప్. నథింగ్ కుడ్ స్టాప్. నిన్ను ఏది ఆపలేదేమో, నిన్నెవరూ ఆపలేరేమో అన్నట్టుగా నీ ఇష్టం వచ్చినట్టుగా భలే వెళ్ళిపోతావు నువ్వు అని అడుగుతుంది. వై కుడ్ ఇట్ సే లైక్ వైజ్? వై ఈజ్ ఇట్ సేయింగ్ లైక్ వైజ్? అది ఎందుకు అలా చెప్తుంది? బికాస్ ఇట్ కుడెంట్ హాప్ ఆర్ ఇట్ కుడెంట్ జంప్ లైక్ దిస్. లైక్ ఏ క్యాంగ్రూ. క్యాంగ్రూలో అది పరిగెత్తడం కానీ పరిగెత్తదు. క్యాంగ్రూలో జంప్ చేయగలదా అది? సో దాని జంపింగ్ అంతా దీనికి వండర్గానే ఉంటుంది కదా. మనం చేయలేదు ఏదైనా మనకు వండర్స్గానే అనిపిస్తుందా లేదా? దానికి అలాంటి వండర్తో, ఆస్టనిష్మెంట్తో, ఒక సర్ప్రైజ్తో, దాని ఫేస్లో సర్ప్రైజ్ ఉందన్నమాట. ఆ సర్ప్రైజ్తో అడుగుతుంది అది. ఇప్పటిదాకా దాని వండర్ అండ్ ఆస్టనిష్మెంట్ చెప్పింది. ఇప్పుడు దాని లైఫ్ గురించి చెప్తాను చూడండి. మై లైఫ్ ఈజ్ ఎ బోర్ ఇన్ దిస్ నాస్టీ పాండ్. సీ హౌ మై లైఫ్ ఈజ్. ఇట్స్ వెరీ బోర్డమ్. ఐ ఫీల్ లాట్ ఆఫ్ బోర్డమ్. నాకు బోర్డ్ అంత బోరింగ్గా ఉంది. బికాస్ ఎవ్రీ టైమ్ ఐ హ్యావ్ టు బీ ఇన్ దిస్ పాండ్. నాస్టీ పాండ్, డర్టీ పాండ్. పాండ్ అంటే తెలుసు కదమ్మా, చిన్న వాటర్ బాడీ, ఒక చిన్న చెరువు లాంటిది. చెరువుల్లో వాటర్ అది ఎలా ఉంటుంది? మనకు పైకి చూడటానికి ఫ్రెష్గా కనిపించిన చిరాగ్గా డర్టీగానే ఉంటుంది కదా వాటర్ అంతా. అందులో ఫారెస్ట్లో అంటే యానిమల్స్ అన్నీ వస్తాయి, ఇష్టం వచ్చినట్టు అటు ఇటు తిరుగుతుంటాయి. ఇట్ సీమ్ వెరీ డర్టీ. సో దట్స్ వాట్ ఇట్ సేయింగ్. What does it say? What is it saying? See how my life is. It's very boring because I have to stay here. I am staying here. I have been here in the same pond for many years. నేను ఎప్పుడు చూసినా ఇక్కడ ఈ పాండ్లోనే ఉండిపోతున్నాను నేను. ఇట్స్ డర్టీ అని చెప్తుంది అది. సీ దట్. అండ్ ఐ లాంగ్ టు గో అవుట్ ఇన్ ద వరల్డ్ బియాండ్. లాంగ్, LONG, లాంగ్ అంటే మనకు తెలిసిన మీనింగ్ ఏంటమ్మా? చాలా పొడవుగా అని అర్థం, అంతేనా? బట్ హియర్ లాంగ్ మీన్స్ ఏ స్ట్రాంగ్ డిజైర్. ఏ స్ట్రాంగ్ డిజైర్ అంటే స్ట్రాంగ్, బలమైన కోరికని లాంగింగ్ అని అంటాం. LONG, లాంగ్ అంటే ఒక బలమైన కోరిక. నాకు ఒక బలమైన కోరిక ఉంది, ఒక స్ట్రాంగ్ డిజైర్ ఉంది మనకు మనసులో. ఏంటా డిజైర్? టు గో అరౌండ్ ద వరల్డ్, టు హ్యావ్ ఎ రైడ్ అరౌండ్ ద వరల్డ్. మొత్తం ప్రపంచం అంతా తిరిగి చూడాలని ఒక స్ట్రాంగ్ కోరిక ఉంది నీల అని చెప్తుంది. ఐ విష్ ఐ కుడ్ హాప్ లైక్ యూ. దాని ఇమాజినేషన్ అది. ఐ విష్ తర్వాత, ఐ విష్ అనేది ఒక ఇంపార్టెంట్ కన్స్ట్రక్షన్ అమ్మ ఇంగ్లీష్లో. ఓకే, మనం ఇలా జరిగితే బాగుండు అని అనుకుంటాం చూసారా, అటువంటివన్నీ ఐ విష్ అనే కన్స్ట్రక్షన్తో చెప్తారు. నాకు సడన్గా డబ్బులు ఉన్నవాడిని అయిపోవాలనుకోండి, మిలియనియర్ అయిపోవాలి, నేను బిలియనియర్ అయిపోవాలనుకున్నా, నేను బిలియనియర్ అయితే బాగుండు అనుకోవాలనుకోండి. మన ఇంగ్లీష్లో ఐ విష్ ఐ కుడ్ బీ ఏ బిలియనియర్ అంటే అర్థం ఏంటి? నేను బిలియనియర్ అయితే బాగుండేది. ఐ విష్ ఐ హ్యాడ్ బీన్ టు ముంబై, నేను ముంబై వెళ్ళుంటే బాగుండేది. ఐ విష్ ఐ హ్యాడ్ అన్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్, నా దగ్గర ఒక ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ఉంటే బాగుండేది. జరగని విషయాల్ని జరుగుతున్నట్టుగా మనం ఇమాజిన్ చేసి అనుకుంటూ ఉంటాం కదా మనం. దాన్ని ఐ విష్ అనే కన్స్ట్రక్షన్తో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. కెన్ ఎ డక్ లీప్ లైక్ ఏ క్యాంగ్రూ? ఒక డక్ ఒక క్యాంగ్రూలా జంప్ చేయగలుగుతుందా ఎప్పటికైనా? విల్ ఇట్ బికమ్ రియాలిటీ ఎట్ ఎనీ టైమ్? ఎప్పటికైనా అది నిజమయ్యే అవకాశం ఉంటుందా? జరిగే అవకాశం ఉంటుందా? ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ఇమాజినేషన్. ఇట్ డజంట్ హ్యాపెన్. ఇట్ నెవర్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ రియాలిటీ. రియాలిటీలో జరుగుతుందా ఎప్పుడైనా? అది జరుగుతుందా జరగదా? జరిగే ఛాన్స్ ఉందా లేదా? ఉందా లేదా? దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ ఇమాజినింగ్. ఇమాజిన్ చేస్తుంది. అరే నాకు కూడా నీలా ఎగరడం వస్తే, నీలా గెంతడం వస్తే. హాపింగ్ అంటే గెంతడం, ఇక్కడ నుంచి అంత దూరాన్ని కవర్ చేయడానికి హాపింగ్ అని అంట. నాకు కూడా నీలా గెంతడం వస్తే, నీలా దూకడం వస్తే ఎంత బాగుండేది అనేది ఇమాజిన్ చేస్తుంది. ఐ విష్ అనే కన్స్ట్రక్షన్ చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. ఇమాజినేషన్స్ని ఐ విష్తో చెప్తాం. జరగని వాటిని జరిగితే బాగుండేది, జరిగితే బాగుండు అనుకుంటాం కదా మనం.
అటువంటి వాటిని ఐ విష్ అనే కన్స్ట్రక్షన్తో చెప్తాం. చాలా ఇంపార్టెంట్ కన్స్ట్రక్షన్. ఐ విష్ తర్వాత మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే యూ కెన్ ఫైండ్ స్టేట్మెంట్స్ ఇన్ సింపుల్ పాస్ట్. ఐ విష్ తర్వాత స్టేట్మెంట్స్ అన్నీ కూడా సింపుల్ పాస్ట్లో ఉంటాయి. అక్కడ కూడా చూడండి, ఐ విష్ ఐ కుడ్ హాప్ లైక్ యూ, కుడ్ ప్లస్ V1, హాప్ అంటే జంప్, వర్బ్ ఫామ్ అది. ఐ కుడ్ హాప్ లైక్ యూ, ఐ కుడ్ జంప్ లైక్ యూ, నేను కూడా నీలా గెంతగలిగితే, నేను కూడా నీలా దూకగలిగితే ఎంత బాగుంటుంది అని చెప్తుంది. సీ ఇట్ దట్. సెడ్ ద డక్ టు ద క్యాంగ్రూ. ఇప్పటివరకు ఎవరు చెప్పారు? డక్ చెప్పింది. ఎవరితో చెప్పింది? క్యాంగ్రూతో చెప్పింది. ఓకే, ఇట్స్ ఎ డిస్కషన్, వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో కన్వర్జేషన్ అది. నౌ సీ దట్ ఇన్ ద సెకండ్ వన్. ఒకసారి ఫస్ట్ వన్ చదువుతాను చూడండి, మళ్ళీ ఆ డయాగ్రామ్ ఆ స్టాంజా చదువుతాను చూడండి. ద డక్ అండ్ ద క్యాంగ్రూ. సెడ్ ద డక్ టు ద క్యాంగ్రూ, గుడ్ గ్రేషియస్, హౌ యూ హాప్, all the fields and the water too, as if you never would stop. My life is a board in this nasty pond, and I long to go out in the world beyond. I wish I could hop like you, said the duck to the kangaroo. Second stanza. Please give me a ride on your back. Duck is requesting kangaroo. Duck request చేస్తుంది, అడుగుతుంది పాపం దాన్ని, నాకు కూడా ఒక రైడ్ ఇవి, నాకు కూడా లిఫ్ట్ ఇవి, నన్ను కూడా నీతో పాటు తీసుకెళ్ళు, క్యారీ మీ అలాంగ్ విత్ యూ, నీతో పాటు అని అడుగుతుంది. సెడ్ ద డక్ టు ద kangaroo. మళ్ళీ దాందే కంటిన్యూషన్ డిస్కషన్ చూడండి. డక్కే మాట్లాడుతుంది ఇంకా. ఐ వుడ్ సిట్ క్వైట్ స్టిల్ అండ్ సే నథింగ్ బట్ క్వాక్. ఇట్ ఈస్ ప్రామిసింగ్, ఇట్ ఈస్ గివింగ్ సమ్ ప్రామిసెస్. అది ప్రామిస్ చేస్తుంది. యూజువల్లీ ఐ మేక్ నాయిస్ కదా, నీకు నన్ను చూస్తే చిరాకు వస్తుందేమో. ఐ వుడ్ డూ నథింగ్, ఐ వుడ్ సిట్ స్టిల్, STILL, స్టిల్ అంటే విదౌట్ ఎనీ మూమెంట్, విదౌట్ ఎనీ మోషన్, ఎలాంటి కదలిక లేకుండా సైలెంట్గా కూర్చుంటాను నేను. బట్ వుడ్ సే క్వాక్. క్వాక్ ఈజ్ ద క్రై ఆఫ్ ఎ డక్. డక్ ఏమంటుందమ్మా? క్వాక్ 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 అని అంటుంది కదా మనకి అది. సో ఐ వుడ్ జస్ట్ గివ్ మై క్రై. క్రై అంటే యాడ్ అవడం అని కాదు ఇక్కడ అర్థం, అరుపు అని అర్థం. CRY క్రై అంటే మనకు తెలిసిన మీనింగ్ ఏంటి? యాడ్ అవడం అనే సెన్స్లో తీసుకుంటాం కదా. బట్ హియర్ ఇట్ డజంట్ మీన్ ఇట్. ఇక్కడ దాని మీనింగ్ అది కాదు. CRY క్రై అంటే అరుపు అని అర్థం. ఐ వుడ్ జస్ట్ క్రై మై క్వాక్. వాట్ డస్ ఇట్ సే? వాట్ వుడ్ ఇట్ సే? క్వాక్ క్వాక్ క్వాక్. బట్ ఐ వుడ్ డూ నథింగ్, ఇంకేమీ చేయండి నేను. ఐ వుడ్ సిట్ స్టిల్. స్టిల్ అంటే కదలిక లేకుండా, అటు ఇటు అటు ఇటు అటు ఇటు కదలకుండా కూర్చుంటాను నేను అని చెప్తాను. The whole of the day long through, మొత్తం రోజంతా, ద ఎంటైర్ డే, లాంగ్ త్రూ అంటే ఎంటైర్ డే, మొత్తం రోజంతా నేను అలా కొంచెం కూడా అటు ఇటు కదలకుండా సైలెంట్గా కూర్చుంటాను నేను. ఓకే, హీ ప్రామిస్డ్, ద డక్ ప్రామిస్డ్. అండ్ వీ వుడ్ అని చదవాలి. వీ తర్వాత అపాస్ట్రఫీ డి ఉంది చూడండి అక్కడ. ఆఫ్టర్ వి దెర్ ఇస్ అపాస్ట్రఫీ డి. ఇక్కడ దాంట్లో ఎలా చదవాలంటే వీ వుడ్, WOULD, వుడ్ అని చదవాలి. సీదే. అండ్ వీ వుడ్ గో టు ద డి అండ్ ద జెల్లీ బౌలీ. 2 words ఉన్నాయి చూడండి అక్కడ, డి అండ్ ద జెల్లీ బౌలీ. దీస్ ఆర్ ద 2 places imagined by the poet. ఈ 2 places ఎర్త్ మీద లేవు, భూమి మీద లేవు. ద పోయట్ అండ్ ద డక్. ద పోయట్ ఇమాజిన్ దట్ ద డక్ హ్యాస్ దిస్ అసలు ఆ డక్ ఎప్పుడు ఆ పాండ్ దాటి వెళ్ళలేదు, దానికి ఏమీ తెలియదు. డి అనే ప్లేస్ ఉందా, జెల్లీ బౌలీ అనే ప్లేస్ ఉందా అనేది తెలియదు దానికి. ఇట్ నెవర్ నో వాట్ ఈస్ బియాండ్ దట్ స్పేస్, వాట్ ఈస్ బియాండ్ ద పాండ్. ఆ పాండ్ దాటి ఎప్పుడు బయటకు వెళ్ళలేదు. దానికి డి అనే ప్లేస్ ఉందా లేదా, జెల్లీ బౌలీ అనే ప్లేస్ ఉందా లేదా అనే విషయం ఏమైనా తెలుస్తుందా? జస్ట్ ఇట్స్ ఇమాజినేషన్. ఏదో నోటికి వచ్చింది మాట్లాడుతాను చూడండి మనం, అలా దాని నోటికి వచ్చినట్టుగా చెప్పిందండి. వీ వుడ్ గో టు ద డి అండ్ ద జెల్లీ బౌలీ. అంటే సమ్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ ప్లేసెస్ ఇమాజిన్ బై ద రైటర్. ఈ పోయం రాసిన పోయట్ ఉంటాడు కదమ్మా, వాడు ఇమాజిన్ చేసి అవి దోస్ 2 ఆర్ ద ప్లేసెస్ విచ్ ఆర్ ద మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్, చాలా అందంగా ఉండే ప్లేసెస్ అని ఇమాజిన్ చేసి రాశాడు అంతే. యాక్చువల్లీ దోస్ 2 places ఆర్ నాట్ ఎగ్జిస్టెడ్ అని అవుతాయి, లేవు అవి. దానికి తెలియదు కాబట్టి అలా అందనమాట. దాంతో చెప్పించాడు పోయట్, డక్తో చెప్పించాడు. అలా అక్కడికి వెళ్దామంటుంది. All the land and all the sea, we shall cover all the places, we shall go around all the places all the sea and all the land. ఈ నేల మీద, ఈ భూమి మీద ఉన్న అన్ని ప్లేసెస్ చూసేద్దాం, ఈవెన్ సముద్రం మీద కూడా వెళ్ళిపోదాం మనం అంటుంది. అంటే రియల్లీ డస్ ఇట్ హ్యాపెన్? సముద్రం మీద జంప్ చేయగలదా, ఇటు నుంచి అటు సైడ్ జంప్ చేసేయగలదా? బట్ ఇన్ ద డక్స్ ఇమాజినేషన్ దట్ గ్రేట్ ఈస్ ద హాప్ ఆఫ్ ద kangaroo. డక్ అనేది ఒక చిన్న క్రీచర్ కదమ్మా, దానికి అదే గొప్ప క్రీచర్. అబ్బాయి ఎంత దూరం తిరుగుతుంది, ఇది సముద్రాన్ని కూడా దూకేయగలదేమో అని దాని ఇమాజినేషన్. అందుకే చెప్తుంది మనం మొత్తం ల్యాండ్ అంతా తిరిగేద్దాం, సముద్రాలు కూడా తిరిగేద్దాం మనం చెప్తుంది. సీదే. ప్లీజ్ టేక్ మీ ఎ రైడ్ ఓ డూ, సెడ్ ద డక్ టు ద kangaroo. ప్లీజ్ టేక్ మీ ఎ రైడ్, ప్లీజ్ గివ్ మీ ఎ రైడ్. ఓ డూ అంటే ఎక్స్ట్రీమ్ రిక్వెస్ట్ అన్నాడు. ప్లీజ్ నాకు ఇవ్వ రైడ్, నన్ను కూడా తీసుకెళ్ళవా నువ్వు అని ఎక్స్ట్రీమ్ రిక్వెస్టింగ్ చేయడాన్ని ఓ డూ అని అంటాం. సో దాన్ని రిక్వెస్ట్ చేసింది. ఎవరిని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారో మీకు అర్థమైందా? డక్ ఈజ్ రిక్వెస్టింగ్ ద kangaroo. డక్ ఎవరిని రిక్వెస్ట్ చేస్తుందమ్మా? kangaroo రిక్వెస్ట్. ఇక్కడ వరకు కన్వర్జేషన్ అంతా, ఇక్కడ వరకు మాట్లాడిందంతా డక్కే మాట్లాడాడు. లెట్స్ సీ ఇన్ ద థర్డ్ స్టాంజా. సీ దట్. సెడ్ ద kangaroo టు ద డక్. నౌ ద kangaroo ఈజ్ టాకింగ్ టు డక్. ఇప్పుడు డక్తో మాట్లాడుతుంది. ఏం చెప్తుందో చూడండి. దిస్ రిక్వైర్స్ సమ్ లిటిల్ రిఫ్లెక్షన్. ఓకే, యు ఆర్ మేకింగ్ ఏ రిక్వెస్ట్. నువ్వు నన్ను అడుగుతున్నావు కదా, వాట్ ఈస్ ద రిక్వెస్ట్ దట్ ఈస్ మేడ్ బై ద డక్? టు గివ్ ఇట్ ఏ రైడ్. తనతో పాటు కూడా తీసుకెళ్ళమని అడుగుతుంది కదమ్మా. దిస్ రిక్వైర్, నువ్వు అడుగుతున్న ఈ పని నేను చేయాలి అంటే ఇట్ రిక్వైర్స్
నీడ్స్. రిక్వైర్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా? నీడ్స్. ఇట్ నీడ్స్ అ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్. రిఫ్లెక్షన్ అంటే మనకు తెలిసిన తెలుగు మీనింగ్ వేరు, ఇంగ్లీష్ మీనింగ్ వేరు. రిఫ్లెక్ట్ అంటే ఏంటి? తిరిగి రావడం. అవునా? అదే సెన్స్లో కదా మనం యూజ్ చేస్తాం. బట్ హియర్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ రిఫ్లెక్ట్ మీన్స్ థింకింగ్. ప్రశాంతంగా, థింక్ ఇన్ ఏ పీస్ఫుల్ మేనర్, థింక్ ఇన్ ఏ కూల్ మేనర్. ప్రశాంతంగా నన్ను ఆలోచించుకొని అని అర్థం. రిఫ్లెక్షన్ అనే వర్డ్ చాలా 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 ఇంపార్టెంట్, గుర్తుపెట్టుకోండి. రిఫ్లెక్ట్ మీన్స్ థింక్. లెట్ మీ థింక్ ఓవర్ దిస్. యు ఆర్ ఆస్కింగ్ మీ ఫర్ ఎ రైడ్. ఓకే, లెట్ మీ థింక్ ఓవర్ ఇట్ ఫస్ట్. నన్ను కొంచెం ప్రశాంతంగా కూల్గా ఆలోచించుకొని అని చెప్తుంది. సేడ్ దట్. పర్హాప్స్ ఆన్ ద హోల్ ఇట్ మైట్ బ్రింగ్ మీ లక్. ఓకే, యువర్ రిక్వెస్ట్ ఈజ్ లెజిటిమేట్, యువర్ రిక్వెస్ట్ ఈజ్ గుడ్. ఇఫ్ ఐ టేక్ యూ రౌండ్ ద వరల్డ్ ఐ టు వుడ్ హ్యావ్ ఏ కంపెనీ. నేను ఒక్కదాన్నే తిరుగుతున్నాను, నువ్వు నాకు కూడా వస్తే నాకు కూడా కంపెనీ ఉంటుంది. ఇట్ వుడ్ బ్రింగ్ మీ లక్. అది నాకు కూడా మంచిదే. ఐ విల్ థింక్ ఓవర్ ఇట్ అని చెప్పి. పర్హాప్స్ అంటే మేబీ అని అర్థం. PERHAPS. పర్హాప్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా? మేబీ. ఇట్ మే బ్రింగ్ లక్ టు మీ అని చెప్తాను. అండ్ దేర్ సీమ్స్ టు బీ బట్ వన్ అబ్జెక్షన్. దేర్ సీమ్స్ టు బీ ఎ లక్ బట్ దేర్ ఈజ్ వన్ అబ్జెక్షన్. నాకు కూడా మంచిదే, తీసుకువెళ్తాను కానీ బట్ వన్ అబ్జెక్షన్, వన్ కండిషన్ ఉంది. అది కండిషన్ ఏంటో చూడండి. విచ్ ఈస్ ఇఫ్ యూ లెట్ మీ స్పీక్, ఇఫ్ యూ విల్ లెట్ మీ స్పీక్ సో బోల్డ్. యూ విల్ అని చదవాలి దాన్ని. యూ అపాస్ట్రఫీ ఎల్ఎల్ ఉంది కదమ్మా, దాన్ని విల్ అని చదవాలి. ఇఫ్ యూ విల్ లెట్ మీ స్పీక్ బోల్డ్. చూడండి, ఇఫ్ యూ వాంట్ టెల్ ఎనీథింగ్ అన్ప్లెజెంట్ టు యువర్ ఫ్రెండ్. మన ఫ్రెండ్ దగ్గర నుంచి ఏదైనా అన్ప్లెజెంట్గా చెప్పాలనుకోండి, వాడు బాధపడతాడేమో అనుకుంటాం కదా. అరే ఏమనుకోకరా, మరి నీకు విషయం చెప్తాను నేను, మరి నువ్వేమనుకోకూడదు అని చెప్తామో లేదా, వాడు బాధపడతాడేమో అనుకోని. దిస్ ఈజ్ వాంట్ టెల్ సంథింగ్ అన్ప్లెజెంట్ అబౌట్ ద డక్. డక్కి సంబంధించి ఏదో ఒక అన్ప్లెజెంట్ విషయం, అంటే నచ్చని విషయం, అది బాధపడే విషయం అయితే చెప్పబోతుంది అనమాట. డైరెక్ట్గా చెప్పి బాధ పెట్టకుండా ముందు రిక్వెస్ట్ చేస్తుంది, మరి నువ్వేమనుకోకూడదు, నీకు ఒక అన్ప్లెజెంట్ విషయం చెప్తానని చెప్పి దాన్ని ముందు కన్విన్స్ చేస్తుంది. అలా నీ దగ్గర ఒక అన్ప్లెజెంట్ థింగ్ ఒకటి ఉంది, నేను ఆ విషయం చెప్తాను, నువ్వు బాధపడకూడదు అని చెప్పి చెప్తుంది. అది ఏంటది? సీదే. యువర్ ఫీట్ ఆర్ అన్ప్లెజెంట్లీ వెట్ అండ్ కోల్డ్. లుక్ ఎట్ ద ఫీట్, దే ఆర్ డర్టీ. అది చెరువులో తిరుగుతుంది కదా, కాళ్ళు అంతా బురదగా ఉంటుంది కదా. దే ఆర్ వెట్, తడిచిపోయినాయి. కోల్డ్, చాలా చల్లగా ఉన్నాయి అవి. దట్ ఈస్ ద వన్ అన్ప్లెజెంట్ థింగ్. And would probably give me the rheumatiz, said the kangaroo. That would give me rheumatiz, a fever, a cold. చలి జ్వరం వస్తుంది చూసారా, నువ్వు అలా తడికాళ్ళతో ఆ వెట్ ఫీట్తో ఇఫ్ యూ రైడ్ ఓవర్ మీ, ఇఫ్ యూ సిట్ ఆన్ ద టైల్ ఆఫ్ మైన్, వాట్ హ్యాపెన్స్? I too would become cold. I too may get rheumatiz, a fever, a kind of fever, cold and fever. అలా నాకు కూడా వస్తుందేమని భయంగా ఉంది. దట్స్ ద అన్ప్లెజెంట్ థింగ్. దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ అని చెప్పింది అనమాట దాన్ని. సీదే. Now the duck is replying. ఇప్పటివరకు kangaroo చెప్పింది కదమ్మా. Now the duck is replying. What is it saying? As I sat on the rocks, I thought of it earlier. నువ్వు ఇలా అడుగుతావు, నాకు ముందే తెలుసు, నా గురించి తెలుసు. My feet are wet and they are cold and they are dirty. నా ఫీట్ వెట్గా కోల్డ్గా ఉన్నాయని తెలుసు. నువ్వు ఇలాంటిది అడుగుతావు, నాకు ముందే తెలుసు. దట్స్ వై ఐ థాట్ ఓవర్ ఇట్ ఆల్రెడీ. నేను దాని గురించి, ఆ ప్రాబ్లం గురించి ముందే ఆలోచించాను. వాట్ డిడ్ ఇట్ థింక్? ఐ థాట్ ఓవర్ దట్ కంప్లీట్లీ. నేను దాని గురించి ముందే ఆలోచించాను. అండ్ ఐ బోట్ 4 pairs of worsted socks. ఇందాక మీకు బ్లూ కలర్ సాక్స్ చూపించాను చూడండి. worsted, WORSTED, worsted అంటే woolen socks. I bought 4 pairs. పేర్ అంటే తెలుసు కదా, 2. 4 pairs of woolen socks which fit my web feet neatly. మీరు డక్ వెబ్ చూసుంటారు కదా, డక్కి ఫీట్ చూసుంటారు కదా. ఇలా ఉంటుంది ఫీట్, దాన్ని ఇలా ఉంటాయి కదా దాని వేళ్ళు, ఈ మధ్యలో ఇలా కలిపేసి ఉంటుంది, స్కిన్ వస్తుంది దానికి, ఇక్కడ ఇలా కవర్ చేస్తుంది ఇలా. దాన్ని వెబ్ ఫీట్ అని అంటాం. దాన్ని ఏమంటాం మనం? ఏమంటామా దాన్ని మనం? వెబ్ ఫీట్ అని అంటాం. ఓకేనా? మనకి వేళ్ల మధ్యలో ఖాళీ ఉంది కదా, వాటికి ఇలా ఖాళీ ఉండదు. ఓకే, ఇట్ ఈస్ కవర్డ్ విత్ ద స్కిన్. స్కిన్తో కవర్ అయిపోయి ఉంటుంది ఈ ఏరియా అంతా, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి కవర్ అయిపోయి ఉంటుంది. దాన్ని వెబ్ ఫీట్ అంటాం. దోస్ సాక్స్ విచ్ ఐ బోట్. నేను ఆల్రెడీ బ్లూ కలర్ సాక్స్ కొనుక్కుంది కదా, వులెన్ సాక్స్. వర్స్టెడ్ సాక్స్ అంటే వులెన్ సాక్స్ ఉన్నాయి కదా, ఆ వులెన్ సాక్స్ దే వుడ్ ఫిట్ మై వెబ్ ఫీట్ నీట్లీ. సో యూ వుడెంట్ గెట్ వెట్, యూ వుడెంట్ గెట్ డర్టీ. నీకు చలి రాదు, తడవను కూడా తడవను అని చెప్తుంది. సీ దట్. అండ్ every day a cigar I'll smoke. See, cigar smoking అంటే ఇట్ మైట్ సీమ్ ఏ బ్యాడ్ హ్యాబిట్ టు అస్. కానీ వాళ్ళు కోల్డర్ రీజన్స్లో ఉంటారు కదా, జనరల్ కోల్డర్ రీజన్స్లో ఉన్నవాళ్ళు ఇన్ ఆర్డర్ టు ప్రొవైడ్ దేర్ బాడీ విత్ ద వామ్త్. ఇప్పుడు కొద్దిగా డ్రింక్ చేస్తే బాడీకి వామ్త్ వస్తుంది, అంటే వెచ్చదనం అనేది వస్తుంది. అలానే బాగా చలేసినప్పుడు కొంతమంది సిగార్ స్మోక్ చేస్తూ ఉంటారు. దేనికి స్మోక్ చేస్తారంటే దట్స్ నాట్ దేర్ హ్యాబిట్, టు ప్రొవైడ్ దెమ్ విత్ ద వామ్త్. ఆ వెచ్చదనం కోసం, బాడీకి ఆ వెచ్చదనం కోసం వాళ్ళు సిగార్ స్మోక్ చేస్తారు. ఇట్ ఈస్ వాట్ ఆల్సో టెలింగ్ ద సేమ్ థింగ్, టు ప్రొవైడ్ దట్ వామ్త్. నా బాడీ అంతా చల్లగా అయిపోతుంది అంటున్నావు కదా నువ్వు, ఆ వెచ్చదనం కోసం నేను కావాలంటే ఒక సిగార్ని స్మోక్ చేస్తాను ఎవ్రీడే, టు ప్రొవైడ్ మై బాడీ విత్ ద వామ్త్, వేడి కోసం అని చెప్తాను. అండ్ టు ఫాలో మై ఓన్ డియర్ ట్రూ లవ్ ఆఫ్ ఏ కాంగ్రూ. ఐ విల్ డూ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. నేను ఇవన్నీ ఎందుకు చేస్తున్నాను? ఐ విల్ పుట్ ఆన్, ఐ విల్ వేర్ వర్స్టెడ్ సాక్స్, ఐ విల్ వేర్ ఏ క్లోక్. క్లోక్ అంటే ఏంటి? క్లోక్ అంటే ఏంటమ్మా? కోట్ వేసుకుంటాను నేను. ఓకేనా? ఎందుకు వేసుకుంటాను? అండ్ ఐ విల్ స్మోక్ ఏ సిగార్. ఐ విల్ డూ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. నేను ఇవన్నీ చేస్తున్నాను దేనికోసం? టు ఫాలో యూ అండ్ టు విన్ ఓవర్ ద లవ్ ఆఫ్ యువర్స్. నీ ఇష్టాన్ని గెలుచుకోవడం కోసం నేను ఈ పనులన్నీ చేస్తున్నాను నేను అని చెప్తుంది అనమాట.
See that. I think I missed a line here. And to keep out the cold, I bought a cloak. ఆ లైన్ మిస్ చేసినట్టున్నాను చూడండి. అండ్ టు కీప్ అవుట్ ద కోల్డ్. కీప్ అవుట్ ద కోల్డ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? కీప్ ఇట్ అవే, దూరంగా ఉంచడం కోసం, చలిని నాకు దూరంగా ఉంచడం కోసం, అంటే నేను చలితో షివర్ అవ్వకుండా ఉండడం కోసం. వాట్ వుడ్ ఐ డూ? ఐ వుడ్ బై ఏ క్లోక్. ఐ వుడ్ వేర్ ఏ క్లోక్. CLOAK క్లోక్ అని చదవాలి. CLOAK క్లోక్ అని చదవాలి. క్లోక్ అంటే ఏంటి? ఏ వులెన్ జాకెట్, ఏ విలన్ స్వెటర్ అనమాట. స్వెటర్ వేసుకుంటాను నేను, సిగార్ స్మోక్ చేస్తాను నేను. ఓకే, నా వెబ్ ఫీట్కి సాక్స్ వేసుకుంటాను నేను. సో దీస్ వుడ్ ప్రివెంట్ అస్ ఫ్రమ్ గెటింగ్ రుమాటిస్. నీకు రుమాటిస్ రాదు, నాకు రాదు. ఓకే, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఐ వుడ్ డూ ఓన్లీ టు విన్ యువర్ లవ్ అండ్ ఎఫెక్షన్. నీ ప్రేమను గెలుచుకోవడం కోసం నేను ఇవన్నీ చేస్తాను చెప్పింది. సెట్ ద క్యాంగరూ. క్యాంగరూ చెప్పింది చూడు. ఓకే, ఐఎమ్ రెడీ దెన్. ఓకే, ఇఫ్ యూ డూ ఆల్ దీస్ ప్రికాషన్స్ ఐ విల్ బీ రెడీ. నేను రెడీ అని చెప్తుంది అది. అండ్ ఇన్ ద మూన్ లైట్ పేల్, మీకు ఇందాక డయాగ్రామ్లో చూపించాను చూడండి. మూన్ లైట్ పేల్, అక్కడ మూన్ కనిపిస్తుందా మీకు? ఆ లైటింగ్ డల్గా ఉంటుంది, మనకి చిరాకు వచ్చేలా ఉండదు అది. అవునా, చాలా ప్లెజెంట్గా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. ఇన్ దట్ బ్యాక్ డ్రాప్ వీ షల్ బిగిన్ అని చెప్తుంది. బట్ టు బ్యాలెన్స్ మీ వెల్ డియర్ డక్ సిట్ స్టడీ. వన్ ఇన్స్ట్రక్షన్, ఐ హ్యావ్ టు బ్యాలెన్స్ మై సెల్ఫ్ వైల్ ఐ వాజ్ ఇన్ ద జంప్, వైల్ ఐ వాజ్ ఇన్ ద హాప్. ఇఫ్ యూ మూవ్ దిస్ వే ఆర్ దట్ వే యూ వుడ్ ఫాల్ డౌన్. దర్ ఇస్ ఎ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ యువర్ డ్రాపింగ్ డౌన్, పాసిబిలిటీ ఆఫ్ యువర్ డ్రాపింగ్ డౌన్, పడిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. అండ్ ఐ టు వుడ్ హ్యావ్ టు బ్యాలెన్స్ మై సెల్ఫ్, బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో సిట్ స్టడీ అని ఇన్స్ట్రక్షన్ చెప్పారు. And quiet at the end of my tale. Don't make any noise. You have to sit quiet at the end of my tale. You already told me you would sit still. You would do nothing. నేను ఏమి చేయను, చాలా ప్రశాంతంగా కూల్గా కూర్చుంటానని చెప్పావు కదా. ఐ వుడ్ సే నథింగ్ బట్ క్వాక్ అని చెప్పావు కదా. సిట్ స్టడీ, నో మోషన్స్, నో మూమెంట్స్. ఇఫ్ యూ సిట్ స్టడీ ఐ వుడ్ టేక్ యూ అలాంగ్ విత్ మీ అని చెప్పింది. And so away they went with a hop and a bound. So they started moving. They started going round the world with a hop and a bound. హాప్ అండ్ ఏ బౌండ్ అంటే జంప్ అండ్ బౌండ్, జంప్ అండ్ బౌండ్. బౌండ్ అంటే స్పీడ్గా వెళ్ళిపోవడం. మొత్తం ఈ ప్రపంచం అంతా చాలా స్పీడ్గా రౌండప్ చేసేసారు. హాప్ అంటే బౌండ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్డ్. హాప్ అంటే బౌండ్. హాప్ అంటే జంప్, బౌండ్ అంటే స్పీడ్గా అన్నాడు. సీ దట్. అండ్ దే హోప్ ద వరల్డ్, హోల్ వరల్డ్ 3 times రౌండ్. హౌ మెనీ టైమ్స్ డిడ్ దే హోప్ అరౌండ్ ద వరల్డ్? 3 times, 3 సార్లు తిరిగారు వాళ్ళు ప్రపంచం అంతా. అండ్ హూ సో హ్యాపీ? హూ, ఎవరు చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు? యాజ్ ద డక్ అండ్ ద క్యాంగరూ. డక్కా క్యాంగరూనా, బోత్ ఆర్ వెరీ హ్యాపీ. ఫైనల్లీ ద డక్, ద విష్ ఆఫ్ ద డక్ ఈజ్ మెట్. డక్ ఏదైతే కోరుకుందో అది జరిగింది. ఓకే, బికాస్ ఆఫ్ ద డక్స్ విష్ ద క్యాంగరూ కుడ్ గో అరౌండ్ ద వరల్డ్ 3 times. ఇట్ హ్యాడ్ గాట్ ఏ కంపెనీ. ఒక్కటి తిరగడం కంటే వేరే దాని కంపెనీతో తిరగడం కంటే తేడా ఉంటుంది కదా. సో ఇట్ కుడ్ గో అరౌండ్ ద వరల్డ్ విత్ ఏ కంపెనీ. గాట్ ఇట్? సో బోత్ ఆఫ్ దర్ విషెస్ ఆర్ మెట్, విషెస్ ఆర్ సాటిస్ఫైడ్. డూ యూ అండర్స్టాండ్? ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఆల్? ఓకే, రీడ్.